बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल खान ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम पंजाब अलर्ट। नाज़रीन, सिविल कोर्ट LDA प्लाजे दे विच अग लगी, लखां दे केस जल के खाकस्तर हो गए। यानी कि ये बिल्डिंग तुसी विखाओ जरा, ये बिल्डिंग है जिथे गरीबां दे कागज़ पे सन, जड़े केस अदालतां दे विच लगे सन, जड़े 1 साल तो 5 साल तो 3 साल तो आ रहे सन जा रहे सन आ रहे सन जा रहे सन अदालतां दे विच। तारीखां, डेटां, तूफान, बारिश, उन्होंने कागज़ पता कितने पे होंगे सन, इत्थे पे होंगे सन। LDA प्लाजा इनू कहने आ। और लखां के हिसाब नाल जिहड़े केस चल रहे सन, उन्होंने कागज़ इत्थे सड़ के सुआह हो गए ने। लो तुसी कर लो केस गल। यानी कि इस मुल्क दे विच ये भी काम हो जाता एकदम होंदा। 2012 दे विच जदों सजाद पुट्टा इत्थे DC लाहौर सी, उदों भी इत्थे ही अग लगी सी और इत्थों लग के उत्तों तक गई सी, उदों भी ये सीन होया सी। बहरहाल ये तो साढ़े मुल्क का अलमिया कह लो या इनू की कह लो, असी की कहिए। गरीब लोग जिन्हों के केस लगे सन, दीवानी केस लगे सन, जमीना दे रोले सन, उन्होंने कागज़ सड़ के सुआह हो गए ने। की बनेगा फिर? 5, 6 या 8 केस नहीं सन, लखां दे हिसाब नाल सन, लखां दे हिसाब नाल 70, 80 अदालतां दे केस सन। ये जड़े सड़ गए ने, किधर जाणगे गरीब लोग, किधर अगे फरियाद करनगे जिन्हों के केस लगे सन। इस बिल्डिंग दे विच बेवा दे कागज़ सन, इस बिल्डिंग दे विच यतीम दे कागज़ सन, इस बिल्डिंग दे विच विचारी जड़े जिन्हां दे अगे पिछे कोई नहीं सी, जिन्हां दा कोई आसरा ही नहीं सी, उन्हां दे कागज़ पे सन। ये अग उन्हां गरीबां दी उम्मीदां ते लगी है जिन्हां नूं इंसाफ दी तवक्को सी कि इस रियासत च सानूं इंसाफ मिलेगी, ते मिल गया इंसाफ, ते सड़ के सुआह हो गए ने कागज़। इस भाई की सिस्टर है, वो बेवा है और इन्हों के भी कागज़ इसे बिल्डिंग पे सन जी काली हो गई है। मैनू ये दस कि कागज़ ना केड़ा केस सी तुहाडा? पैसा था जगह का केस सी। जगह का केस सी जी। किन्ने सालां तो सी? पैसा था साल हो गया केस चल रहा है। किन्ने मल्ले दा रोला सी? हैं सादा मतलब 5 महल्ले जगह का होला सी। किदे नाल सी? हैं बाजी दे सिरे सोहरिया दे नाल जगह दा। सोहरिया दे नाल ओदा शोहर फोत हो गया सी। शोहर फोत हो गया सी। हाँ। उनदियां ननाना सा उन्हां बाजी नाल अच्छा सलूक नहीं कीता। अच्छा। अजे तक बाजी नाल बहुत ज़्यादती कर रही ते हुण ते ज्यादा बुरा सलूक तेरी बाजी नाल करनगे। हां जी सर। कागज़ ते सड़ गए ने जी सर, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। हुण तू की वेखण आया? कागज़ लभण आया कि बिल्डिंग वेखण आया? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ 25 ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ 25 ਤਰੀਕ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ मतलब कि 1 साल तू अदालत च जाया कीता है अपना? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ सिस्टर तेरी ਹਾਂਜੀ। हालांकि बेवा खातून है, बिल्कुल भाई, उन्हें बेवा 1 साल बेवा खातून ने अदालत दे चक्कर ला के जाया कीते ने। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। हुण नवे सिरे तो ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਦੇ ਚੁੱਕ, ਮਾਮਿਆਂ ਕੋ ਕਦੇ ਚੁੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਵਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਆਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੇਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੋਇਆ ਵਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਭੋਇਆ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और इधर मेरे कोल आ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, मैं ਹੁਣ किधर जावांगी, किधर अगे फरियाद करांगी? ये किधर अगे फरियाद करेगा? सोने कोई है तेरी फरियाद सुनने वाला? नहीं सर, माड़े बंदे की फरियाद सुनने वाला क्या होंदा? कोई भी नहीं होंदा। माड़ा बंदा किधर जाए? गरीब आदमी है भाई के दफ्तर भी जाता है, हर बंदा रिश्वत मंगता है, ते गरीब आदमी किंदे पूवे ते जावे? जेड़ा बंदा तगड़ा होवे जी हाई को सुनदा, गरीब बंदे दी कौन सुनदा है? गरीब बंदे दी कोई नहीं सुनदा। गरीब बंदे दी भाई कोई नहीं सुनदा ना। गरीब बंदे दी कोई जिंदगी है, जिंदगी दा कितना को पैसा उन्हां दी है, उन्हां पैसा देना अपना काम करा लेना। गरीब बंदियां ने कितों करना भाई?
ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਕੀਲ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੋ 50,000 ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਰਾਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼। ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਲੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਏ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਆ ਕੇ ਕਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਗਈ। ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਕਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੜ ਗਈ? ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣ? ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਮਟ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਿਮਟਾਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤਗੜੇ ਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ 20,000 ਸੁੱਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਂ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਆ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਜੋ ਜੀ ਆ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲਾ, ਇਹ 8-8 ਫੁੱਟ ਜੰਗਲਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਲਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੜ ਕੇ ਐਸੀ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲਡੀਏ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਦੇ ਸੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਵੀ ਅਗਰ ਸੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਇਹ ਉਹ, ਆਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਇਹ ਤੋਂ- ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈਏ, ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਏਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਚੈਂਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੇ ਬਣਾਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ? ਕਿ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ? 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ 70% ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ। 70% ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ 70 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 1 1 2 2? ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਅਦਾਰੇ- 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੇ, ਹੈ ਅੱਛਾ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਡਬਲ 1 ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਲ, ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਡਬਲ 1 ਡਬਲ 2 ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅੱਗ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਕਮਰਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਵਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੱਲ, ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਹਾਵਾਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਓ, ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ, ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੈਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਟੇਪ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, LDA ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਕੋ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਸੀ? ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 9 ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ 9 ਲੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ 9 ਲੁਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ, ਇਹ 9 ਲੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 9 ਲੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੜਨਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਰਦੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਗਰੀਬ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਲਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗਰੀਬ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਦੱਸ। ਇਲਾਜ ਕੀ ਮੋਏ ਪਏ ਆ। ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਜਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਈ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਈਵਾਨ ਅਦਲ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਕਿ LDA ਇੱਕ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਅਸੂਲ, ਸਾਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ LDA ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਜੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। LDA ਆਪ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਇਹ LDA ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ LDA ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਨ, ਫਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਫਲੋਰ ਨੇ ਔਰ 6 ਫਲੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਲਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ DC ਸਨ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕਾਗਜ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕਾਗਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? 1000, 2000, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ 8000 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਤਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਬੈਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਬੇਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਧਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਫਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਰ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੇਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਬਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮੁਅੱਇਨਾ ਮੁੱਦਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੱਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਛਾਣਬੀਨ ਸਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਖੱਪ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਪੀਡਲੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੇਸ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੀਡ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇਜ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਚਲੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਐਸੇ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬ, ਉਹ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ LDA ਦੀ ਵਿਖਾਈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਕਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ ਜੀ? ਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਹੀ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। LDA ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ LDA ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ LDA ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ है? जी, ये जो आग लगी है बिल्कुल नेग्लिजेंस है। अच्छा। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी उनकी नेग्लिजेंस है, क्योंकि इसमें जब रात को जब 4 बजे तक अदालतें बंद हो जाती हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जाती है यहाँ पे ना सारी, वो लोग होते हैं जहाँ पे अगर रात को कोई अंदर आ ना जाए, जो आग और चोरी वगैरह का मसला हो। लेकिन मैं हैरान हूँ चीज़ से कि रात को आग लगी है, यहाँ सिक्योरिटी वालों का कोई पता नहीं है कि कैसे होगा। अगर रात को लगी है, रात को कोई होता रात को 3-4 बजे के करीब को, सुबह जो है ना, सहरी के टाइम। हाँ, सहरी के टाइम। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी होती है,
24 घंटे सिक्योरिटी है, शिफ्ट वाइज सिक्योरिटी चेंज होती है। कुछ लोग तो पुलिस वाले यहाँ पर राइश भी कमरा मिला है उन्हें, अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये आग कैसे लग गई यहाँ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रात को पंखा बंद होता है, पंखे, हर चीज ऐसी- वायर, हर हर चीज चीज बटन बंद ऑफ होती है, होता ऑफ फिर होते किस हैं। तरह आग लगी है सर? भाई ये समझ नहीं आ रही है मम्बा बना हुआ है कि आग कैसे लगी। यहाँ पे साइलिन है जिनके लाखों की तादाद से केस पड़े हुए हैं, और उनमें बाज़ को हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते हैं लोगों के, जो उनकी सारा सासा होता है उन्हीं पे केस चलता है। वो सारी चीज़ें जल गई हुई हैं, और 2 मंजिल तो टोटली जल गई हुई हैं सारी, 2 मंजिल टोटल जल के टोटली जल गई हुई हैं, सब कुछ जल गया उनका, कमरे जल गए हैं उनकी सब, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टीशन हुई थी ना, यहाँ जब पहले LDA का दफ्तर था यहाँ हुआ करता था ना, ये पार्टीशन हुई थी लकड़ी की। ठीक है, तो जब वो आग लगी है तो वो टोटली सारी चीजें जल गई हैं, हर साथ चीज़ केसीज AC वगैरह सब कुछ जल गए हैं। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? कम अज़ कम हम समझते हैं कि हम आज 2-3 साल पीछे चले गए हैं। जिस बंदे का केस फाइनलाइज पे जा रहा था या कोई अपना किसी पे पहुंचा था, कम अज़ कम वो 2 साल पीछे चला गया, क्योंकि अगर फाइल ख़त्म होगी तो रिकन्स्ट्रक्ट का प्रोसेस होगा जिसमें फ़ाइल दोबारा बनेगी, और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है किसी के पास नहीं है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान सवालिया निशान है, यानी कि गरीब आदमी 2-3 साल पीछे चला गया, 2-3 साल वो पीछे दोबारा तो कागज बनाएगा। बनाएगा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ, ਦਫਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸੁਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੌਧਰਾਹਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? जी बिल्कुल अलमिया इंसाफ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। जजिस बिल्कुल सुस रवि का शिकार ने, कोई दिल करता नहीं काम करन देना, केसां ही डेटां डाल दिंदे ने, उस तो बाद कोई काम नहीं कर रहे। ना ऊपर बैठे जजिस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੋਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਨਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੇ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ। 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਝ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਹ 100 ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਦਲੀਆ ਸਾਡੀ। 139 139 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ। और जो 100 ਵੀ सूरत ਕਰਾਸ हाल है ਸੈਂਚਰੀ हो ਵੀ ਕਰ सकता ਗਏ। है, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो सूरत हाल चल रही है ना, ये Double बड़ी जल्दी century। जा रहा ना, जिस तरह फुटबॉल टीम की कोई रैंकिंग ही नहीं ना, इस तरह साडी अदलिया की भी कोई रैंकिंग नहीं होनी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਗਰੀਬ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਯਤੀਮ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੁਲਿਆ ਬੇਵਾ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਦਾ, 5000 ਦਾ ਲੈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ 5000 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, 1000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚ ਘੱਟ power ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 10 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੀ ਹੈ। 10 ਨੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, 10 ਠੀਪੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਪੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਪੇ ਤੇ ਆ ਠੀਪੇ ਤੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਪੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੀਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਇਕਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਟੀਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਠੀਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਪੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ऊपर वाले अच्छे फैसले करन ते ठीक ਅਗਰ है। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ नहीं सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, फिर नहीं- फैसले नहीं सिर्फ होने ठीक, हाँ। सिस्टम पूरा ठीक होना चाहिए। सिस्टम सिर्फ पूरा फैसले ठीक नहीं चाहिए। अच्छा। हर दफा हर जजिस अपनी मर्जी का फैसला कर दिंदा है, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए ने, अपनी अच्छा। मर्जी के फैसले नहीं होने चाहिए। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਇਮਾਮ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा कि ना अच्छा। मेरी काम ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा। सिस्टम ठीक होना चाहिए, चाहे जड़ा मर्जी आ जाए, लेडीज अच्छा। आ जाए, जेंट्स आ जाए, सिस्टम ठीक करना चाहिए। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ जड़ा ladies मर्जी ਕਰੇ। करे, सिस्टम ठीक होना चाहिए। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਲਡੀਏ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਖਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੁਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਸੁਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਐਲਡੀਏ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜਬੂਰ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬਰਾਬਰ ਇੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ 140 139 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।